소멸인가 옮겨감인가? 정현채 서울대 명예교수님의 죽음에 관한 강의 제2부 이어집니다. 알고 있는 것 중에 제일 가까운 거 빨래하는 걸로 해석을 한 거죠. 그러니까 이 똑같은 걸 보더라도 자기의 어떤 살아온 배경, 종교적인 배경이나 문화적 배경, 교육 배경에 따라서 해석이 달라진다는 겁니다. 그러니까 똑같은 체험을 하고도 이렇게 하는 얘기가 다르니까 엉터리 아니냐 이렇게 얘기하신 분들도 있는데, 이 엉터리가 아니고 자기의 배경에 따라 해석이 달라진다는 거죠. 어떤 신앙을 가지고 있는 분은 자기 신앙에 맞는 종교적 상징으로 봅니다. 날개 달린 천사로 본다든가, 예수님을 본다든가, 정말 보살을 만난다든가. 그러나 종교가 없는 사람은 그런 상징이 아니고 빛 그 자체를 보게 됩니다. 그러니까 해석은 달라도 뭔가 빛에 상응하는 뭐를 봤다는 것은 다 공통된 걸 알 수가 있겠습니다. 자, 이렇게 서양에서 연구 소개되는데, 동양권에서는 대만에서도 이런 연구가 있습니다. 우리 몸에 두 개의 콩팥이 있고, 콩팥이 하는 일이 몸에 노폐물을 걸러주는 일을 하게 되는데, 콩팥병이 깊어지면 몸에 노폐물이 쌓이기 때문에 죽게 됩니다. 그래서 일주일에 3번 정도 혈액을 맑게 걸러주는 혈액 투석술을 받게 되는데, 이걸 받는 콩팥병 환자에서 근사체에 미친 영향, 이런 제목으로 대만 타이베이에 있는 7개 병원에서 700명이 넘는 혈액 투석 환자를 대상으로 연구를 해서 2007년도에 미국 신장병학회지에 논문을 발표하기도 했습니다. 내용은 대동소이합니다. 의료진도 이런 현상을 좀 알고 있어야겠다, 이런 내용이었는데, 이걸 봤더니 대만의 경우에는 이런 근사체험만 전문으로 연구하는 학술재단도 별도로 있다는 걸 알 수가 있었습니다. 또 이런 유명한 학술지에도 근사체험은 환각이 아닌 실제로서의 자신의 체험이다, 이런 논문들이 꾸준하게 발표가 되고 있습니다. 자, 이거 신경외과는 보통 두개골을 이 통으로 썹니다. 뚜껑을 열고 뇌를 잘라내기도 하는 이런 수술을 하게 되는데, 우리의 뇌라고 하는 거는 보통 맑고 투명하고 무균 상태를 유지하는 뇌 척수액에 둘러싸여서 둥둥 떠 있는 상태인데, 어떤 사고로 이 뇌 척수액이 대장균에 오염이 되면서 신경외과 의사 본인이 치명적인 세균성 뇌막염을 앓게 됩니다. 그러니까 마치 고름주머니에 뇌가 들어가 있는 이런 상태가 된 거죠. 일주일간의 혼수 상태, 뇌사 상태까지 빠졌었다고 하는데, 병원에서도 포기했었다고 하는데 극적으로 살아나게 됩니다. 그래서 나는 죽었었지만 영혼은 살아있었다면서 뇌과학자가 직접 경험한 근사체험을 얘기를 하고 있습니다. 이 뉴스는 몇 년 전 미국 ABC TV에 저녁 황금 시간대에 방영됐던 뉴스의 일부가 되겠습니다. Challenging his scientific world tonight. He says he has been to heaven, he can't prove it, and he's returned with a message for us all. Nightline anchor Terry Moran tells us his story. At the Alexander home in Lynchburg, Virginia, Grace is different now. Eben Alexander is a Harvard neurosurgeon who nearly died 4 years ago when a ferocious E. coli meningitis infection attacked his brain and plunged him deep into a coma for a week. Brain scans show that all the parts of his brain that give us consciousness, thought, and memory were not functioning. They should be a very rich network of them all through both sides, and yet we don't really see that because they're all filled with pus. Doctors gave him up for dead, but after a week, Eben Alexander awoke with, he says, a wondrous memory. Did you go to heaven? Yes. I was rescued by this beautiful spinning white light that had a melody, indescribably beautiful melody with it, that opened up into a bright valley. God was there, he said, as a vast presence of love. And Eben says there was a young woman who soared across heaven with him on a butterfly wing and who gave him a message to take back. The concepts came straight into my mind. You are loved, you are cherished, there's nothing you have to fear, there's nothing you can do wrong. And that woman, after he recovered, Eben saw a picture of his long-dead sister who he had never met. It was her. It was the most profound experience I've ever had in this life. A lot of people are going to say, Doctor, it was a hallucination. I know this was not a hallucination. It really occurred, and I know it occurred outside of my brain. Many of his colleagues in neuroscience are deeply skeptical, saying his brain must have produced those visions, perhaps as he awakened. But Alexander says the crystal clear experience he had is incompatible with the random confusion of a brain rebooting. He's now on a mission to share his story. Our soul, our consciousness, our spirit doesn't depend on the existence of the brain and body at all. After he came out of his coma, before he talked to anyone else about his near-death experience, Eben Alexander wrote down everything he could remember, 20,000 words he described in detail. That young woman on the butterfly wing,
And it wasn't until he saw the picture of the dead sister he never knew that he realized Diana's. He says it was her. Quite a story. So are a lot of his colleagues contending with him, challenging him on the science? A lot of his colleagues are challenging him on the science, but he invites them. He says, let's get at it. Let's have a discussion on how I, given my brain disease, could have had this experience. It is so much to fascinate us, and we want everybody to know that Terry will have a lot more of his reporting tonight on Nightline. Thank you, Terry. 자, 우리나라 같으면 이런 게 방영되면 깔깔깔 웃고 이런 정도일 텐데 이게 앵커우먼이 정말 매혹적인 얘기라는 그 코멘트를 보고 이제 놀라기도 했습니다. 그래서 이 대표적인 뇌과학자라고 할 수 있는 신경외과 의사도 이 체험하기 전에는 인간의 의식은 뇌가 만들어낸다 이런 믿음을 당연한 걸로 여기고 있다가 본인이 체험을 하고 나서 인간의 의식은 뇌와 무관하다 이런 입장으로 완전히 바뀌게 됐다 얘기를 드릴 수가 있습니다. 이건 이렇게 비유를 해볼 수가 있겠는데 어떤 우물 안에만 살고 있던 개구리가 어떤 계기가 있어서 우물 밖에 나가서 바다를 보고 돌아옵니다. 그래서 우물 밖을 나가본 적이 없는 개구리한테 얘기를 하죠. 우물 밖 세계에는 여기랑 비교할 수 없는 광대한 바다라는 게 있다. 이렇게 얘기를 해줘도 우물 밖을 나가본 적이 없는 개구리는 아마 이런 반응을 보일 수밖에 없을 겁니다. 또 뭐 여러 가지 자료가 있지만 시간 관계상 근사체험에 관한 내용 여기까지 말씀드리고 또 다른 영적인 현상, 중과 관련된 현상을 알아보기로 하죠. 인류에게 그 현대인에게 이 아이폰이나 스마트폰을 소개함으로써 생활 패턴을 바꾼 분이 애플 컴퓨터의 스티브 잡스인데 스티브 잡스는 최장을 오래 하다가 2011년도에 세상을 떠납니다. 정리해 보면 그의 마지막이 잘 소개가 되어 있는데 병상에 누운 잡스가 아이들 또 아내 로렌을 차례로 오랫동안 바라본 다음에 그들의 어깨너머로 아무도 없는 허공을 오랫동안 뭔가 바라봤다고 합니다. 그러면서 스티브 잡스가 한 마지막 말은 이거였는데요. 오 와우라는 감탄사 세 마디라고 눈을 감았습니다. 뭘 봤는지는 아무도 모르죠. 뭐 대단한 걸 보긴 했을 텐데 그래서 뭘 봤는지에 대해서 뭐 관심 갖는 사람도 별로 없는 것 같고 그래서 그런 걸 알기 위해서 죽은 잡스의 영혼을 만나서 그때 뭘 봤길래 그렇게 감탄했는가 물어볼 수밖에 없을 것 같지만 그렇게 하지 않더라도 이미 알려진 현상을 통해서 우리가 충분히 그 예측을 할 수가 있습니다. 이걸 연구한 분은 주로 영국의 정신과에서 피터 패닉 박사인데요. 이분은 간질, 요즘에 뇌전증이라고도 부르는데 이런 쪽의 연구를 많이 했습니다. 이건 뭐냐면 그 죽을 때가 가까운 임종임박한 환자가 먼저 세상 떠난 가족이나 지인의 마중을 받거나 또는 임종자가 멀리 떨어진 공간에 있는 지인들 앞에 갑자기 모습을 나타내기도 하는 이런 현상을 얘기를 합니다. 이거를 이분은 영국 스코틀랜드에서의 체험을 광범위하게 수집해서 우리나라에서 10여 년 전에 죽음의 기술이라는 제목으로 책이 번역돼서 나온 바가 있는데 이런 책들이 거기 사보는 사람이 없어서 그 되게 초판 일세 찍고 절판이 됩니다. 그러나 이제 중고책 사이트에서는 좀 구하실 수가 있는데요. 놀라운 거는 경우에 따라서는 이 중고책 가격이 원본의 한 10배쯤 되는 경우가 있더라고요. 아마 희귀성 때문에 그런지. 그러나 이제 죽음이라고 하는 게 동서고금을 통해서 공통적으로 이러한 현상이기 때문에 우리나라에서도 하스피스에서 임종자를 많이 보는 실무자들은 아주 잘 읽은 내용으로 이게 임종자 본인이나 가족들한테 편안한 느낌을 주기 때문에 이걸 마지막 선물 이렇게 부르기도 합니다. 역사적 사건을 한번 알아보실 필요가 있는데 거의 100년 전이죠. 1926년에 윌리엄 바렛이라는 이 아일랜드 왕립과학원의 물리학 교수가 있었는데 이분의 부인이 산부인과 의사였습니다. 그런데 어떤 한 환자가 임종시에 번호도 환영, 비전의 충격을 받고 이런 걸 조사해서 죽음의 자리에 나타난 환영들, 데스페 비전이라는 책을 출간을 하게 되죠. 이 주인공은 건강한 아이를 출산했지만은 출혈이 심해서 죽어가게 된 상태였었는데 그런 상황에서도 상냥한 미소를 띠고 진짜 아무도 없는 허공에 대고 누구랑 얘기를 하고 이런 모양새를 보인 겁니다. 그래서 간병인이 물어봅니다. 뭘 보고 있냐 물어봤더니 자기가 본 걸 얘기를 하는데 사랑스러운 미 경이로운 존재들 하면서 오래전에 세상을 떠난 아버지를 본 거죠. 내가 온다고 너무 반가워하시네. 여기까지만 보면은 아마 죽을 때가 돼서 머리가 좀 이상해졌나 보다. 우리가 그냥 그렇게 넘길 수도 있을 텐데 이 주인공이 조금 더 좀 당혹스러운 표정을 지면서 그런데 아버지가 동생과 같이 있어요라는 얘기를 합니다. 근데 이 환자의 동생이 사실은 3주일 전에 먼저 죽었지만은 몸 상태가 너무 안 좋으니까 가족도 일체 입을 다물고 한마디도 얘기를 안 해줬던 건데 주인공은 자기 임종임박해서 오래전에 세상을 떠난 아버지뿐만이 아니라 3주일 전에 죽었지만 아무도 얘기해주지 않았던 자기 친동생의 마중을 받게 된 이런 걸 얘기를 합니다. 이 동생의 마중을 받았던 걸 보면은 머리가 헷갈리거나 정신이 혼미한 상태가 아니고 명확한 진실이라 한 거를 우리가 충분히 알아볼 수가 있겠습니다. 제가 수십 년 알고 지낸 어떤 신장내과 교수 한 분이 몇 년 전에 경험한 사례입니다. 미국으로 2달 정도 단기 연수를 갔는데 이분은 그 올빼미처럼 새벽까지 일을 하는 분입니다. 그때 아침에 좀 늦게 일어나고 이런 분인데 새벽 2시 한참 일을 하고 있는데 문 밖에 인기척이 나서 문을 열어봤더니 서울에서 만성 심부전증으로 복막투석을 받고 있고 또 심장이 나빠서 심부전증으로 수명기 환자가
소식이었다는 거죠. 그러면서 환자가 이제는 다 나아서 아프지 않아요 이런 얘기를 했다고 합니다. 그래서 놀랍기도 하고 또 반갑기도 해서 좀 들어오라고 그랬더니 이 환자가 선생님 인사만 하러 온 거고 누가 기다리기 때문에 가봐야 된다 그러고 헤어졌다고 합니다. 한 달 뒤에 귀국해서 의무 기록을 확인해 봤더니 이 환자가 어떻게 됐나 궁금해서 알아봤더니 이 환자는 그 사이 사망을 했고 사망 시각이 바로 한 달 전 새벽 2시에 미국에서 만났던 그 시각이었다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 어떻게 좀 섬뜩하신가요? 이런 사건이 역사적인 기록도 많이 있는데 베트남전에서 보면은 전상 군인이 그 베트남에서 죽은 그 시각에 미국 고향집 가족들 앞에 모습을 나타냈다라든가 이런 기록들도 많이 있고 우리 주변에도 이거와 똑같거나 유사한 체험들이 많이 있습니다. 부모님 돌아가셨을 때 또 할아버지 할머니 돌아가셨을 때 똑같은 체험들이 있는데 이런 거 함부로 얘기했다가는 머리가 온전치 못한 사람 취급을 받기 때문에 입을 꾹 다물고 있지만 누가 한 사람이 얘기하기 시작하면 이런 체험들이 본물 터지듯 터져나간 것을 알 수가 있습니다. 그래서 우리는 이 육체가 단조하지만 인간이 이거보다 훨씬 더 큰 차원에 걸쳐져 있는 어떤 영적인 존재다 한 걸 알려주는 시대 사례라고 할 수가 있겠습니다. 자, 우리나라에서 그 하스피스에서 많은 환자들의 임종을 지켜본 간호사 최학숙 선생이 쓴 책에도 비슷한 경험이 소개가 되고 있는데 많은 환자들이 임종기, 즉 죽을 때가 되면 거의 대부분 이런 얘기를 한다는 거죠. 이미 돌아가신 동네 어른이 병실 문 앞에 와 있다. 또 오래전에 죽은 친지가 병실 의자에 와서 앉아 있다. 이러면서 죽음이 임박한 환자들은 현재 자신이 속한 세상, 이승과 뭐 가게 될 저 세상, 저승을 동시에 함께 볼 수 있는 것 같다. 이런 얘기를 합니다. 그러면서 이 환자가 자기랑 얘기를 하다가 간호사랑 얘기하다가 이 간호사 눈에는 보이지 않는 어떤 허공에 있는 누군가 얘기를 하는데 그러다 다시 이 세계로 돌아와 얘기를 계속할 때 보면은 방금 전 자기랑 얘기가 끊어진 부분도 다시 정확하게 시작한다는 거죠. 그러니까 정신이 헷갈리거나 혼미하거나 약물의 영향으로 이런 게 아니라 아주 의식이 명료한 상태에서 하게 되는 체험이다 하는 거를 이 경험자의 경험을 통해서 알 수가 있겠습니다. 자, 그래서 우리 이 심폐소생술의 발전으로 인해서 이제 전 세계적으로 수천 건 이상의 사례가 축적된 근사체험, 삶의 종말체험 이런 걸 통해서 우리가 죽음, 구호의 일들을 뭐 다는 몰라도 열쇠 구멍을 통해서 안을 좀 들여다본 정도는 우리가 충분히 알 수 있게 됐다 얘기를 드릴 수가 있겠습니다. 2015년도에 얼마 안 됐죠. 미국 애리조나 투싼에 국제적으로 명망인 과학자들이 모여서 이런 선언을 합니다. 이 선언하기 전에 이분이 왜 모였나를 얘기를 하고 있는데 모임의 목적 우리가 죽을 때 무슨 일이 일어난지를 좀 알아보고 이를 죽을 때가 된 환자가 품위 있는 죽음을 맞도록 자비롭고 인도적인 돌봄에 적용하고자 합니다. 이렇게 선언을 하고 있습니다. 이 선언은 11개 항목으로 되어 있는데 이 학술지 엑스플로러 2016년 판을 찾아보시면 선언문 내용을 전부 보실 수가 있습니다. 11개 항목으로 되어 있는데 이거를 의역해서 한 문장으로 요약하면 이렇게 됩니다. 우리의 의식은 뇌 같은 특정한 곳이나 특정한 시간에 한정되지 않고 육체의 죽음 뒤에도 계속 존재한다는 거죠. 뇌가 없어도 우리 의식은 계속 존재한다는 걸 과학자들이 선언을 하고 있습니다. 이 선문에 나오는 그 인상적인 문구가 뇌에 국한되지 않는 non-local, 이거는 non-locality, 비국소성은 양자역학의 한 개념이라고 얘기를 하는데 또 영구불멸, immoral 의식 이런 용어가 나오고 또 사랑하는 가족이 죽음 뒤에 떠나게 될 여행, 존이란 말이 나오는데 영구불멸이라든가 뭐 여행 이런 말은 뭐 과학이나 의학 분야에서는 거의 사용되지 않는 용어란 거를 알 수가 있는데 그런 용어가 나와서 상당히 신선하고 또 충격적이기도 했습니다. 자, 이런 건 어디에 비유해서 볼 수 있냐면 잘 아신 거죠. 수백 년 전만 해도 지구를 중심으로 온 행성이 돌고 있다는 게 절대 진리였습니다. 엑시옴이라고 하는 건요, 증명할 필요가 없는, 구태여 증명할 필요가 없는 절대 진리를 엑시옴이라고 한 거죠. 이때 이 천동설을 부정하면은 잡혀서 화형을 당하기도 했는데 대표의 인물이 조르다노 브루노입니다. 이탈리아 카톨릭 수도사로서 이분은 천동설을 부정했을 뿐만이 아니라 환생까지 얘기하면서 종교 재판에 넘겨지게 되죠. 7년간 감옥에 갇혀 있게 되는데 그 주장을 철회하라는 그런 회유도 받았지만 자기의 의견을 굽히지 않고 있다가 1600년 2월 17일 바티칸 광장에서 불에 타 숨지게 됩니다. 뇌가 의식을 만들어낸다 이런 그 과학적 물질주의를 당연히 여기고 있는 시대에 의식은 뇌에 국한되지 않는다 이런 주장을 하는 건 마치 천동설 시대에 지동설을 주장하는 것과 같다 이렇게 비유를 해볼 수가 있습니다. 이 선언에 참여한 과학자를 보면 미국뿐만이 아니라 유럽, 아시아로부터 온 생물학, 또 신경과학, 심리학, 정신과학, 환자 임종에 관심 많은 임상의사라고 되어 있고 이분들은 5가지의 근거 중심의 학문이 바탕이 됐다고 얘기를 하고 있습니다. 요즘 의학에는 이 근거 중심의 학문이 대세가 되고 있는데 아까 초반에 말씀드린 근사체험, 지금 말씀드리고 있는 삶의 종말체험, 사후통신이라고 하는 거는
After Death Communication이라는 말을 쓴 ADC라는 약자를 쓰기도 하는데 이거는 가족 중에 누가 죽은 가족이 가족들한테 뭔가 메시지를 보내는 거죠. 대부분 난 지금 잘 있다는 메시지를 보내는 걸 얘기를 합니다. 어떤 뭐 종교적 의뢰라든가 최면이라든가 이런 걸 통하지 않고 직접적이고도 자발적으로 알려준 메시지인데 대부분 많이 등장하는 게 이제 나비죠. 또 무지개, 나비가 나오지 않을 상황에서 나비가 나온다든가 무지개가 뜬다든가 또 우리나라 살보면 현관 센서 등의 오작동도 많습니다. 누가 가족 중에 누가 죽고 나서 그 센서 등의 오작동이 계속 꺼졌다 켜졌다를 반복하다가 어느 시점 지나면서부터는 다시 그런 정상화되는 그런 일들이 일어나는데 이게 죽은 가족이 전하고 싶은 건 난 정말 잘 있다는 거를 남아있는 가족들한테 얘기하고 싶어하는 거죠. 네 번째 영매, 미디움이라고 얘기하는데 본인의 영혼이 뭐 전해주는 거를 영매가 전달해 준 거죠. 그 살아있는 가족들한테 사별자들의 그에서 굉장히 중요한 역할을 할 수가 있습니다. 다섯 번째는 어린이들의 기억을 통한 전생 연구. 이 일부 어린이들이 2살 무렵부터 자기의 전생을 얘기하기 시작하는데 그러다 7, 8살 정점을 해서 이제 기억이 잃게 되는데 이거에 대한 데이터를 가장 많이 갖고 있는 게 미국 버지니아 의대 인지과학 연구소입니다. 실제로 조사를 해서 이런 데이터를 이제 3,000건 이상 사례를 현장 조사도 하고 필요한 뭐 거짓말 탐지기까지 동원하면서 이런 사례를 갖고 있는데 이런 5가지의 근거 중심의 학문이 이런 선언을 하게 된 배경이 됐다고 밝히고 있습니다. 자, 이렇게 눈에 보이지 않는 세계에 있다는 걸 알면 오히려 죽음을 직시하는 중요한 계기가 된다고 얘기를 합니다. 어느 대학 총장을 지닌 명예교수 한 분은 우리나라 사람들이 대화는 아주 평등하다 얘기를 하는데 만나면 아파트 평수하고 자식이 공부했던 두 가지만 주로 얘기하기 때문에 아주 평등한 대화를 한다 얘기를 합니다. 그러나 이런 거 계기를 통해서 이렇게 지상에 머물렀던 시선을 먼 곳에 별을 바라보는 쪽으로 돌리는 중요한 계기가 된다 얘기하면서 이걸 통해서 이 근원적인 궁금증이죠. 나는 누구이고 어디서 와서 어디로 가고 삶이 무엇이고 살아갈 이유가 무엇인지 또 어떻게 살아갈 것인지 이런 근원적인 궁금증에 대한 질문을 하게 되는 중요한 계기가 된다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 돌아가신 법정 스님 수필에 자주 인용됐던 게 월든이죠. 월든을 썼던 이 미국의 철학자 헨리 데이비스 서로우는 특히 월든 호수가 이런 통나물 집을 짓고 2년 반 살면서 이 책을 쓰게 되는데 여기 나온 문장이 이겁니다. 사람들 대부분은 조용한 절망 속에서 살아간다 이런 얘기를 했는데 150년이 지난 현대인의 모습도 뭐 크게 달라 보이지 않습니다. 왜 사는지 살아갈 이유가 목적이 뭔지 이런 것들 잘 모르기 때문에 이런 얘기를 할 수가 있겠습니다. 자, 이 영화의 짧은 클립은 우리나라 건축가 정경 선생을 그리고 있는데 이분은 전라북도 무주에서 온갖 건축물들을 설계합니다. 주민센터, 낙골당, 도서관, 천문대 등등. 특히 주민센터 세울 때는 주민들이 뭘 원하는지를 조사해봤더니 주민들이 읍내에 목욕하러 다니기가 너무나 힘들다 이런 얘기를 듣고 주민센터 1층에다가 아주 대형 목욕탕을 설치를 하기도 하는데 그래서 한 개인이 이렇게 오랫동안 한 곳에서 설계할 경우에는 본인이 많은 경제적 손실을 감수해야 한다고 합니다. 근데 그런 걸 무릅쓰고도 했기 때문에 건축계의 공익요원 이런 별명을 들은 바도 있는데 이분이 5년 이상 대장으로 추병하다가 2011년도에 세상을 떠납니다. 그 인터뷰는 세상 떠나기 몇 달 전에 이루어진 인터뷰로서 말기암 환자 본인이 죽음을 어떻게 바라보고 있는지를 우리에게 담담하게 얘기를 해주고 있습니다. 나무가지 바닷가에서 떠다니던 나무 주워먹었지. 왜 이 집에 저 먼저 하나는 경관도 있고 여러 가지가 있지만 월세가 조금 부담스럽긴 하지만 나머지는 평범한 그렇지만 어찌보기도 호화스럽기도 하고 이런 풍경 파노라마를 가는 집이 보이지 않아요. 나이가 들고 들을수록 조금은 철학 공부를 해야 될 것 같아. 오히려 철학적이어야 된다. 그 말은 죽는 준비를 단단히 해야 된다. 걔뭐 옛거를 돌아보고 회상하고 추억하고 눈물 흘리고 그런 것이 아니라 산다는 게 뭔지 왜 사는지 세상이 뭔지 나는 누군지 어떻게 살았는지
가족은 뭔지, 지인권은 뭔지, 건축은 뭔지, 도시는 뭔지 하는 근원적인 문제들을 다시 곱씹어보고 생각하고 그러면서 좀 성숙한 다음에 죽는 게 좋겠다. 한마디로 위험이 있어야 돼. 위험. 밝은 눈빛으로, 초롱초롱한 눈빛으로 죽음과 마주하는 그런 인간이 되고 싶다. 아니, 어쩜 이럴 수가 있냐. 그러니까 영국 무대에서 조명을 해도 이런 빛이 불가능하다. 자, 이분은 2011년 초에 봄내음이 아프시다면서 서울 아차산으로 소풍을 갑니다. 거동을 못하니까 침대에 누운 채로 가족들 또 사무소 직원들하고 같이 간 자리에서 일행중 한 명이 한 말씀 해보라고 그랬더니 이분이 남긴 마지막 말은 여러분 고맙습니다 했습니다. 하늘도 고맙고 나무도 고맙고 바람도 고맙고 모두 고맙습니다가 이분이 남긴 마지막 말이었습니다. 반면에 그 비싼 시계 세상을 떠난 남미의 어느 독재가 대통령 한 사람은 제발 나 죽지 않게 해줘, 좀 더 살고 싶어 라는 말 했다는 게 경호원을 통해서 임종을 지켜본 외신으로 전해지기도 했습니다. 자, 우리가 생사관을 갖춰야 되는 이유는 살면서 뭐 돈도 필요하고 명예도 추구하고 이런 걸 하겠지만 너무 이것만 하지 않게 나누고 사랑을 하고 이해하는 균형을 갖게 해주는 중요한 단초가 된다 얘기를 드릴 수가 있겠습니다. 몇 년 전 전 세계 40개국 대상으로 죽음의 질을 조사했을 때 영국 1위로 조사가 됐습니다. 우리나라는 바다권이었는데요. 영국 국민 자질이 뭐 특별히 훌륭해서 그런 게 아니라 영국 정부가 그만큼 많은 일을 했던 것인데 어떤 일을 했는지 한번 같이 보시기로 하죠. 죽음의 질 1위 국가 영국. 죽음이 생의 자연스러운 한 과정이라는 사실을 통해 삶의 변화를 꾀하고 있습니다. 재판소에서 학교 주변에 납골당 건축물을 불허하는 판결을 대법관 9명 중 5대4로 내렸다고 합니다. 그 이유가 우리 사회가 아직 죽음에 대한 두려움의 정서가 크다. 또 눈물 흘리는 유가족 보여주는 거 아이들 교육에 안 좋은 영향을 줄 거다. 이런 것들이 판결문의 내용이었습니다. 집값 떨어진다가 판결문에는 없었지만 이런 것들도 작용을 했을 것이고 국회에서도 비슷한 시기에 학교 보건법상 금지시설에 납골당까지 포함하는 법안을 통과시켰다는 기사가 난 적이 있는데 안타까운 일이죠. 학교 주변에 납골당이 세워지면 학생들한테 어린 시절부터 자연스럽게 죽음 교육이 이루어질 수 있는 좋은 기회가 될 수 있었는데 그런 걸 박탈해버린 사건이라고 할 수가 있습니다. 또 어떤 몇 년 전 국회의원 그 선거 때는 어느 지역 후보는 자기 지역구에 예정된 그 납골당 설치를 백지화하겠다. 이거를 공약 후보로 내본 후보도 있을 정도였으니까요. 자, 영국에서 시작한 데스카페 모임인데 이건 뭐 보시면은 바로 오늘부터 한번 해보실 수 있는 모임이 되겠습니다. Welcome to Descafe, Descafe Rouge. 카페 안은 죽음에 대한 이야기로 가득합니다. 죽음을 이야기하면서 이렇게 즐거울 수가 있을까요? 오늘 처음 만난 사람들이지만 각자의 마음속에 담아두었던 죽음에 대한 이야기를 하며 서로에게 힘이 되고 있는 이들. 지금 이곳의 사람들은 죽음을 이야기하며 삶의 새로운 의미를 찾아가고 있습니다. I think I'm a bit addicted to the Death Cafe. It's always very thought-provoking and interesting and a lot of humanity. It makes me feel good. That's such a wide view and a wide set of opinions. 맛있는 음식과 음료를 먹으며 죽음에 대한 이야기를 스스럼 없이 할 수 있는 자유로운 공간이 바로 이곳 데스카페입니다. 그 레스토랑이나 카페를 임대 안 하더라도 오늘부터라도 친구분들 또 가족들하고 식사 모임할 때 이 죽음을 주제로 대화를 이끌어 나가시면 훌륭한 데스카페 모임이 될 수가 있겠습니다.
제가 이 원불교 뭐 교인은 아닙니다만 경전에 보면은 나이 40이 넘으면은 평소 죽어가는 보따리 챙기기 시작해야 죽어갈 때 바쁜 걸음을 치지 아니하리라 하면서 평소에 죽음 준비를 하는 게 얼마나 중요한지를 강조를 하고 있습니다. 뭐 40이라고 그랬지만 나이 30, 20에서 젊으면 젊을수록 좋겠습니다. 뭐 나이 많은 순대로 가는 것도 아닌 건 뭐 잘 아시는 바 같으니까요. 우리나라 통계청 자료에 하면 가장 최근 자료가 2020년 자료인데 암이 사망 원인 1위로 되어 있습니다. 몇 년 전에도 그렇고 아마 앞으로도 큰 변화가 없을 것 같은데 근데 이렇게 말기암 환자가 의식이 나빠지면 이렇게 중환자실에 들어갑니다. 기도 삭과는 며칠 하다가 이제 오래 할 것 같으면 기도 절개를 하죠. 기도가 썩기 때문에 기도 절개해서 인공호흡기 연결하고 옆에도 똑같은 환자 누워 있습니다. 가래 뽑는 소리, 귀에서 난 시끄러운 소리. 그 의료진 생전 처음 보는 사람인데다가 가족들 면에 하루 30분 정도 제한돼 있다가 그 별로 좋지 않은 시끄러운 환경에서 있다가 혼자 새벽 2시쯤 세상 떠나는 게 아직도 많은 현대인들의 임종의 모습이다 이렇게 얘기할 수가 있겠는데 정말 이게 효도인지 이렇게 된 여러 가지 원인이 있겠지만 가장 큰 자식들이 부모님께 끝까지 효도를 해야 된다 이런 생각으로 끝까지 최선을 다해 주셔야 하는 모습이 이런 모습이 된 거죠. 이거는 효도가 아니라 거의 뭐 고문에 가까운 일이라고 할 수가 있습니다. 이건 이렇게 비유해 볼 수가 있겠는데 경주 트랙을 수십 바퀴 돌아서 쓰러지기 직전에 경주말 채찍으로 치면은 좀 달려가긴 하겠지만 아마 이런 거라고 우리가 어렵지 않게 짐작을 해볼 수가 있습니다. 마치 말기암 환자에서 심장이 멎었을 때 심폐소생술하는 것은 편안한 죽음을 방해하는 거다 이렇게 얘기를 드릴 수가 있는 거죠. 2018년에 발효된 연명의료 결정법은 짧게 줄여서 웰다잉법이라고도 얘기를 하지만은 사실은 굉장히 긴 내용입니다. 호스피스 완화 의료 및 임종 과정에 있는 환자의 연명의료 결정에 관한 법률 이렇게 돼 있고 크게는 4가지죠. 심폐소생술, 또 이 인공호흡기, 또 혈액투석, 방암 확요법에 대한 자기 의사를 밝혀놓는 걸 얘기를 합니다. 근데 오해하는 분들도 있는데 이거 심폐소생술 이제 안 받겠다고 해놓으면 나는 이거 못 받게 되는 거냐 걱정하는 분이 있는데 그건 아니죠. 갑자기 물에 빠져 숨을 못 쉰다. 공부하다 갑자기 그 호흡곤란으로 폐렴 진단받고 이렇게 했는데 그건 뭐 중환자실 가서라도 인공호흡기 하고 목숨을 건져야 돼. 이거는 이제 말기암 같은 걸로 이거 살 날이 한 달도 넘기기 어렵다. 이런 상황에서 이런 걸 하는 거는 오히려 고통만 가중시키는 거기 때문에 거기에 대한 자기 의사를 표명을 해놓는 겁니다. 이런 걸 써놨다고 하더라도 아까 말씀드린 뭐 급성 질환으로 그 목숨을 살려야 돼. 그런 건 당연히 하는 거죠. 이거 써놨어도 그런 거 걱정하실 필요는 없겠습니다. 자, 이게서 저는 몇 년 전에 써놓긴 했지만 새로운 법에 맞추기 위해서 제가 군마다 서울대학병원에 예약을 하고 예약된 날 갔는데 이건 그냥 신분증만 지참하고 가시면 됩니다. 한 건당 30분 정도 잡아놨는데 되게 아는 내용에서 10분 만에 설명을 듣고 끝냈는데 부부인 경우는 같이 가시는 게 좋겠죠. 그래야 다른 사람들도 예약을 받을 수가 있으니까. 근데 부부의 경우에는 설명을 같이 듣게 해도 작성은 서로 떨어져서 하게 합니다. 부부라고 의견 같은 게 아니고 부부 한쪽은 난 끝까지 다 받겠다 하면 영향을 줄 수 있으니까 작성은 서로 떨어져서 하게 하는 거죠. 쓰고 나서 한 10분, 1시간 뒤에 이런 문자가 왔는데요. 사전 연명의료의향서가 시스템에 등록이 됐다. 이런 내용인데 이건 뭐냐면 이 국립연명의료관리기관 홈페이지에 등록이 된 걸 얘기를 합니다. 그러니까 제가 서울에서 이걸 작성을 했어도 지금 살고 있는 제주도에서 제가 암 환자이기 때문에 혹시 그 말기암으로 그 임종 얼마 안 남은 상황에 처할 때 의료진이 제 의사를 이걸 통해서 이제 확인할 수 있는 그런 장점이 있겠습니다. 물론 이제 여러 가지 앞으로도 개선해야 될 점이 많긴 합니다만 그리고 얼마 지났던 이제 플라스틱 카드를 받았고 당시 30대 중반의 큰 딸이 이걸 작성했다는 인증샷을 보내줘서 제가 칭찬을 해주기도 했습니다. 10년 전에 미국 시사주간지죠. 타임지의 커버 스토리가 어떻게 죽을 것인가 했습니다. How to Die였는데 이거는 이 작가의 두 부모님이 말기 질환으로 임종이 가까워왔을 때 중환자실 치료 같은 이러한 연명 치료를 하지 않음으로써 품위 있는 죽음을 맞이할 수 있었다는 게 그 커버 스토리의 내용이 되겠습니다. 부모님의 임종으로부터 배우는 교훈이라 그렇게 얘기할 수가 있겠지만 또 다른 의미로는 더 중요한 건 이거죠. 바로 지금 말씀드린 죽음이 벽이 아니라 문이고 소멸이 아니라 옮겨갑니다. 이것만 확실하게 알면 이 뭐 할 건가 말 건가 이런 걸 갖고 고민할 필요가 전혀 없겠다. 이렇게 얘기를 드릴 수 있습니다. 미국 내과학회지에 좋은 죽음을 찾아서라는 논문이 실린 바가 있었는데 오늘 시간도 없는데 의학 논문 소개드린 건 이게 특별하기 때문입니다. 의사도 몇 사람이 쓴 게 아니고 말기암 환자 본인들 그 가족들 의료진 3자가 모여서 여러분 회의를 해가지고 좋은 죽음 이거 아니겠는가 이런 의견을 합의해서 도출한 거죠. 6가지 중에 4가지는 금방 이해가 되실 겁니다. 통증을 충분히
가라앉히기 위해서 아픈 걸 참지 말고 몰핀 같은 마약성 진통제도 충분히 써야겠다. 근데 이거가 의외로 잘 안 되는 경우가 많습니다. 일주일 넘기도 어려운 말기암 환자한테 가족들이 몰핀 쓰는 거를 꺼려하는 거죠. 마약 중독될까봐. 지금 그런 상황이 아닌데 이런 걸 좀 꺼려하는 경우도 있습니다. 명확한 의사결정, 죽음의 준비는 삼자가 같이 해야 되는 것이고 훌륭한 마음을 위해서 작별 인사를 잘하는 거. 이건 뭐 다 이해가 되는데 5번째가 다른 사람에 대한 기여를 통해서 6번째 온전한 인간으로서의 존재감을 느끼는 게 좋은 죽음이다 이렇게 결론을 낸 거죠. 말기암 환자까지 포함해서 좋은 죽음이 이거다 이게 됐으니까 몇몇 학자가 연구실에 앉아서 좋은 죽음이 이거 아니겠는가 생각한 것보다는 훨씬 더 의미 있는 그런 결과라고 할 수가 있겠습니다. 자, 이걸 보여주는 영화 한 편을 소개해드릴 텐데 이끼루라는 거는 일본 말로 살다 살아있음인데 이 내용은 죽는 내용입니다. 일본의 유명한 구로사 아키라 감독은 나생문, 라쇼몽이라는 영화로 이제 국제적으로 잘 알려진 감독인데 이 영화는 상도 많이 받고 10대 명화에 꼽히기도 했습니다. 주인공은 시청 무슨 과장입니다. 정년까지 무사한이라는 삶을 살았던 속이 아파 위장약 먹으며 지내다가 도저히 안 돼서 병원에 가봤더니 위암이 다 퍼져서 수술 못하고 반년밖에 못 산다 이런 시한부 통보를 받게 되는 거죠. 그래서 이런 통보를 받은 직후에 술도 마셔보고 도박도 해보지만 마음의 공허함을 채울 길이 없습니다. 이때 같은 젊은 직원 보고는 30년 동안 뭘 했는지 생각이 안 나고 그냥 매일 바빴다는 기억밖에 없다 이렇게 털어놓습니다. 현대의 많은 직장들에게 물어봐도 아마 이런 대답하는 분들이 상당히 많지 않을까 제가 추측을 해봅니다. 왜냐하면 저도 이런 적이 있기 때문이죠. 네. 그래서 죽기 전에 어떤 일이든 하고 죽었는데 뭔지 모르겠어 하다가 그 다음 장면에서는 마치 꺼져가는 장작더미에 불이 지펴오르듯이 눈동자 반짝이면서 아직 늦지 않았어 할 수 있을지도 몰라 하면서 뭔가 아이디어가 떠오릅니다. 그래서 사무실로 돌아와서 방치해놨던 주민민원 서류를 재검토하게 되는데 그 중에 하나를 골라낸 게 바로 자기 담당 구역 내에 버려진 공터가 있고 웅덩이가 깊게 패여 있어서 비가 많이 오면 물웅덩이가 깊게 보이고 위험하고 파리목이 길거니까 이거 공원으로 만들어 달라는 게 주민들의 소원 사업인데 진행이 되지는 않습니다. 왜냐하면 여러 과가 관여하고 소방서까지 연결돼 있어서 이쪽 가면 저쪽 가라 그러고 뺑뺑이 돌리니까 몇 년째 제자리 걸음이었던 거죠. 이걸 주인공이 직접 나서서 담당 과장이 결제 도장을 찍어주기 전까지는 자리에서 일어나지 않는 방법을 써서 하나씩 승인을 받아내게 됩니다. 그러다 이제 조직 폭력배 협박도 받는데 왜냐하면 마을의 사업가가 거기다 식당 관련 계획을 세우게 되고 정면 충돌하니까 조폭을 시켜서 협박을 하는데 대사에는 안 나옵니다만 주인공이 난 내일 모레 죽을 사람인데 날 주위에 딴 게 협박이 되나 그렇게 생각하지 않았을까 제가 추측을 해보기도 했습니다. 하도 푸대접 받고 다니까 밑에 있는 직원이 한마디 하는 짧은 영상입니다만 여기 제가 좋아하는 문장도 나오고 나는 왜 누굴 미워할 수 없는가 그런 내용 이런 내용이 나옵니다. 한번 같이 보시기로 하죠. とにかくこれは少しひどすぎますよ。もう2週間も帰ってるんですからね。同じことを2遍も繰り返して説明してるのに、せめて予算があるのかないのかが言ってくれたって。大体そのことが意地悪すぎますよ。どうせ出す金ならそれも自分の金じゃあるまいし、なんとかもう少し気持ちよく。まあ、しかし君。だってこっちは腹が立たないんですか。こんなに見つけにされて。いや。わしは人を憎んでなんかいられない。わしにはそんな暇はない。それとですね、それにはですね、私のその思い当たることが美しい。実に美しい。わしは夕焼けなんてこの30年間すっかり。いやしかしわしにはもうそんな暇はない。
자, 많은 지역구대 마을 진명 10원인 어린이공원이 마침내 완성이 되고 개장 전날이죠. 눈 내린 밤 공원에서 그늘 타면서 숨을 거둔다는 게 영화의 짧은 줄거리가 되겠습니다. 이 알퐁스 데켄 신부는 독일인으로서 2차 대전 끝나자 미국으로 건너와서 철학으로 박사학위를 받은 다음에 일본으로 건너와서 대학 교수를 하면서 1970년대부터 바람직한 죽음문화 정착을 위해 노력했던 분이죠. 우리나라도 몇 번 강의 때문에 온 적이 있는데 이분은 영화 너무나 좋아서 상영관을 수십 번을 찾아가서 봤다고 합니다. 그러면서 이런 제목 아래서 주인공이 죽음에 임박해서 타인에 대한 사랑을 통해서 기쁨과 만족감을 느낄 수가 있었고 죽음에 직면함으로써 비로소 보다 바르게 살 수 있었다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 미국의 사상가 에머스는 진정한 성공이 뭔가 이렇게 얘기했는데요. 뭐 돼지를 키우든 밭을 가꾸든 뭘 하든 간에 자기가 태어나기 전보다 세상을 조금이라도 살기 좋은 곳으로 만들어 놓고 떠나는 게 진정한 성공이다 이렇게 얘기를 한 바가 있습니다. 주인공은 말기암 진단받기 전까지는 주인공의 입으로도 얘기를 합니다. 거의 미이라 같은 무의미한 삶을 살았다 얘기할 수가 있겠습니다. 그러나 시한부 선고받고 나서 얼마 안 된 짧은 기간이었지만 진정한 성공적인 삶을 살았다 얘기할 수가 있겠습니다. 또 말기암 환자 일부는 보통 사람이 갖지 못하는 특별한 안경을 갖게 되는데 이걸 통해서 사물의 참된 모습, 보다 깊은 가치를 보게 된다고 얘기를 합니다. 그 저녁노를 얼마나 오랫동안 봤겠어요. 그러나 진정한 아름다움을 느끼게 된 건 자신의 삶이 얼마 안 남은 시점에서 그런 아름다움을 뼈저리게 느끼게 됐다 얘기할 수가 있겠습니다. 자, 이제 거의 전반부 끝날 때가 되는데요. 미국 아이라바이오가 미국 완화의료 전문의로서 암뿐만이 아니라 여러 질환으로 세상을 떠나는 환자들의 임종을 지켜보면서 아름다운 죽음의 조건 4가지를 정리해서 우리에게 제시를 해주고 있습니다. 사랑한다는 말과 고맙다는 말, 용서를 하고 용서를 구하고 작별 인사를 잘하는 게 아름다운 죽음의 조건이다 얘기를 해주고 있습니다. 자, 마지막 보실 동영상은 병원이 아닌 하스피스에서 말기 암 환자가 임종을 맞고 있는 장면을 보여주고 있습니다. 이걸 보시게 되면은 방금 말씀드린 아름다운 죽음의 조건도 어느 정도 다 만족을 하면서 특히 가족에 둘러싸여서 세상을 떠나는 모습을 볼 수가 있습니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 당신께 우리가 만난 지 벌써 23년이나 됐네. 그동안 서로 힘들고 즐거운 일도 많았지만 너무 짧은 시간인 것 같아. 자, 휴지 한 잔씩. 그리고 언젠가 나도 주님 앞에 갈 거야. 조금만 기다려줘. 사랑해. 나도 사랑해. 아이고, 편지를 대신 읽어주시고. 나중에 제가 이제 없더라도 애들하고 이제 행복하게 자, 저처럼 아프지 않고 아주 건강하게 마지막까지 이렇게 잘 살아줬으면 또 너무 못난 남편도 더서 고생시키고 그렇게 가슴이 찢어져요. 근데 그걸 좀 풀어주고 가야 되는데 풀어줄 게 자체가 없는 게 그게 또 가슴이 아파. 같이 있어서 너무너무 행복했어, 아빠랑. 그리고 너무너무 고맙고 사랑하고 우리 잘 지켜봐주고 나중에 다시 꼭 만나자. 안아줄게. 사랑해.
믿을게. 걱정하지 말고 당신 영원히 잊지 않을게. 무슨 엄마하고 이제는 걱정하지 마. 잘 설명해줄게. 요새 형제님 1시 25분에 하나님 품에 옮기셨습니다. 승엄마, 당신에게 많은 것 해주고 싶었지만 글로서만 남겨야 되겠네. 미안한 내 마음 알고 있고 나를 이해해 주겠지. 하지만 가장 중요한 것은 당신과 나의 깊은 사랑 아니겠어. 마음 끝까지 다하는 그날까지 당신의 사랑 가득 안고 갈게. 세월이 흘러 당신이 나를 만나러 올 때 하늘나라에 우리의 천국을 만들어 놓을게. 생전에 이루지 못한 꿈, 천국에서 아름답게 꽃 피워보자. 진정으로 사랑했어. 고맙고 사랑스럽고 미안한 당신. 사랑해요. 자, 만약 대학병원의 중환자실이었다면 아마 이런 모습으로 아까도 말씀드렸지만 기도 삭가한데 있고 말할래 할 수도 없죠. 혼자서 그냥 세상을 떠났을 겁니다. 10여 년 전에 제가 가난 말기로 임종임박한 남편을 간병하고 있는 어떤 여성과 남동생에 의해서 강의를 한 적이 있습니다. 청중이 2명인 강의였었는데 이분은 여보 제발 죽지 말고 저를 떠나지 마세요 하고 남편을 붙들고 있었는데 오늘 같은 강의를 듣고 나서 생각이 바뀌어서 여보 내 걱정 말고 아프지 않은 곳으로 어서 가세요 이렇게 얘기를 했더니 고통으로 일그러졌던 남편 얼굴이 편안해지면서 이 간암의 고통이란 게 암 중에서도 아주 심하게 유명한데 바로 떠나가더라. 장례식 끝나고 한 달 지나서 만났을 때 당시의 상황을 공유를 해줬습니다. 또 남편이 아무도 못 듣는 좋은 음악 소리가 들린다고 그랬고 먼저 세상 떠난 지인이 병실 문 앞에 와 있다면서 굉장히 불안해하는 눈치였는데 이걸 몰랐으면 아마 정신 차리라고 하고 면박을 주고 했을 텐데 이런 걸 알기 때문에 마중하러 온 거니까 편안하게 받아들여라 이렇게 격려하면서 좋은 죽을 맞이할 수 있었다 얘기를 해줬습니다. 자, 프랑스의 샤르댕 신부는 본인이 고생물학, 지질학을 전공한 과학자였었는데 샤르댕 신부가 남긴 말은 우리는 영적인 체험을 한 인간이 아니고 우리 모두가 다 고귀한 영적인 존재인데 지금 인간이 된 체험을 하고 있다 이런 말을 남긴 바가 있습니다. 그래서 내가 영적인 존재면 당연히 이웃집 사람도 영적인 존재일 것이고 음식점의 종업원도 다 고귀한 영적인 존재죠. 이런 걸 안다면 소위 말하는 갑질 이런 거를 뭐 함부로 할 수는 없겠습니다. 자, 오늘 말씀드린 죽음과 관련해서 일어난 중요한 영적인 현상인 근사체험, 삶의 종말체험 이런 걸 보면 죽음이 꽉 막힌 벽이 아니라 문, 즉 소멸이 아니라 옮겨갑니다 하는 걸 어느 정도 충분히 이해를 하셨을 거라고 생각합니다. 이건 어느 경우에 도움이 되는가? 바로 우리 모두이긴 한데요. 특히 말기암 환자. 왜냐하면 우리나라 사람들의 사망 원인 1위가 암이기 때문에 이제는 누구나 다 암으로 죽을 가능성이 제일 많은 거죠. 말기암 환자가 갖는 죽음에 대한 불안과 공포는 내가 숨이 끊어지면 모든 게 다 소멸해버린다는 이런 엄청난 불안감인데 그게 아니라는 걸 알려주기 때문에 말기암 환자가 갖는 죽음에 대한 불안과 공포를 덜어줄 수 있는 중요한 알미 된다 얘기를 드릴 수가 있겠습니다. 두 번째는 자살 문제죠. 우리나라 통계청장에 의하면 10대, 20대, 30대의 사망 원인 1위가 자살입니다. 거기서 끝나는 게 아니라 40대, 50대에서도
자살이 사망원이 2위가 되는데 2위가 된 건 암이 1위로 올라서기 때문에 2위가 되는 거죠. 그러니까 10대부터 50대까지 제일 젊고 사회적으로 가장 왕성한 활동을 한 나이 때 사망원인 1위 내지 2위가 자살인데 중고등학교 졸업하고 대학을 마칠 때까지 아무도 자살하면 왜 안 되는지를 알려주는 데가 없습니다. 저도 중고등학교 들 때 한 번도 들은 바가 없고요. 그래서 이 자살을 하게 되는 가장 큰 원인은 죽으면 모든 게 끝이라고 생각하기 때문에 이 어려운 상황이 죽어버리면 다 끝나니까 자살을 생각을 하게 되는데 그게 아니란 거 알려주는 게 제일 중요합니다. 또 육체가 있어야 이 이해관계에 있을 경우에는 당사자들과 대화를 하거나 필요하면 뭐 싸우기도 해야 될 텐데 어려운 상황을 그대로 끌고 가고 해결 도구는 없어져 버리는 또 난감한 상황에 빠진다 이런 걸 얘기를 해줘야만 효과적인 자살 예방이 이루어질 수가 있겠습니다. 세 번째는 사별 문제죠. 우리는 부모, 형제, 또 배우자, 자식들과 영원히 살 것 같이 살아가지만 어느 시점에 이르려면 먼저 떠나가기도 하고 떠나보내면서 사별을 경험을 하게 됩니다. 사별을 경험하지 않는 사람은 없는 것이죠. 사랑하는 가족과 사별하고 나서 슬픔에 빠지는 건 뭐 자연스러운 일이지만 몇 년이 지났는데도 아직도 깊은 슬픔 속에 빠져서 식음을 전폐하고 지내는 거 이런 거는 정말 안타까울 뿐만이 아니라 고인이 바라는 일도 아닐 겁니다. 이런 경우에 육체는 없어졌어도 그 영혼불면의 자아, 의식체 이런 거는 소멸한 게 아니고 다만 다른 데로 옮겨갖고 우리가 만나게 된다. 이런 알을 통해서 깊은 슬픔에서 빠져나올 수 있게 해주는 중요한 그 알이 되겠습니다. 이제 마지막 슬라이드인데요. 이 슬라이드는 아까 사진작가 윌리엄 유진 스미스가 찍은 워크 인투 더 파라다이스 가든으로 되어 있습니다. 천국의 정원으로 가는 무슨 걸음걸이 이 정도 될 텐데 자신의 두 자녀가 걸어가는 뒷모습을 찍은 것입니다. 저는 이거를 죽음은 소멸이 아닌 옮겨갑니다를 얘기할 때 이 작품을 즐겨서 인용을 합니다. 옮겨가기 전에 할 일이 바로 마음이 원하는 걸 놓치지 않는 방법으로 살아가야 될 텐데 여기서는 이런 방법을 권하죠. 어깨에 가상의 새가 앉아있다고 하자고 매일 새한테 물어보는 겁니다. 오늘 내가 죽는다 아니냐 새야? 준비됐니? 바랐던 대로 인생을 살았니? 되고 싶던 사람이 됐니? 하면서 매일매일 가상의 새한테 물어봄으로써 마음이 원하는 걸 놓치지 않는 방법으로 살아갈 수 있겠다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 자, 2014년도에 제가 네이버 캐스트에 죽음 또 하나의 시하고 11개의 컬럼을 썼는데 오늘은 시간 관계상 전반부는 근사체험, 삶의 종말 체험만 좀 말씀드렸지만 이 갖고 계신 스마트폰을 클릭해서 이걸 보실 수가 있습니다. 뭐 비용 드는 것도 아니고 시간 내실 것도 없습니다. 그냥 짜투리 시간에 클릭해서 공부를 해나가실 수가 있는 것이죠. 가끔 듣는 얘기가 평소에 이 죽음에 대해서 전혀 관심이 없던 분인데 말기암으로 살 날이 얼마 안 남았는데 이 경우 도움될 수 있는 게 없겠는가 이렇게 물어보는 질문을 종종 받는데 사실은 딱히 해줄 게 별로 없는 거죠. 마치 그 학년말고사 있다고 그렇게 얘기를 했는데 공부 하나도 안 하고 있다 시험 전날 좋은 점수 받을 수 있는 방법이 없겠는가 물어보는 거랑 비슷하다고 할 수가 있습니다. 그러나 전혀 없는 건 아니고 벼락치기라도 하면 그래 좀 낫다고 할 수가 있는데 이 네이버에서 이 11개 컬럼을 목소리 좀 성우를 기용을 해서 전부 오디오 클립으로 만들었습니다. 한 꼭지가 한 20여 분 정도 되니까 그래서 한 3개월 전에 어느 그 40대 후반의 지인이 자기 친한 친구 그냥 절친이 아니고 제일 친한 친구라고 하는데 폐암으로 항암 치료받다가 내성이 생겨서 그냥 퇴원하게 됐다 그러면서 도움이 될 수 있는 게 없겠는가 해서 바로 이걸 추천을 해줬죠. 그래서 임종을 앞둔 분이라면 근사체험 또 삶의 종말체험 죽음 후 사후세계에 대한 이런 내용을 가족이 읽어줘도 좋겠지만 오디오 클립을 통해서 클릭만 하면 계속 반복해서 들을 수가 있으니까 그래서 열흘 뒤에 연락이 왔는데 어제 친구가 세상을 떠났는데 그동안 이 말기암 환자의 친구와 가족들이 이걸 반복해서 들으면서 마음에 큰 위안을 얻었다 이런 메시지를 저한테 보내줬습니다. 자, 제가 어쩌다 이 네이버의 죽음학 카페라는 거에 카페 지기를 맡아서 이제 매일 글을 올리고 하는데 이 카페 들어오시면 한번 1만 점 넘는 여러 가지 자료들이 있기 때문에 보실 수가 있습니다. 근데 다른 카페랑 달리 여기는 시험을 봐야 됩니다. 시험을. 세 문제를 통과해야만 가입이 가능한데 그 세 문제 오늘 강의 들으신 분들은 다 맞힐 수 있는 문제가 있기 때문에 그리고 응시 횟수에 제한이 없기 때문에 5번 떨어지고 붙은 분도 있습니다. 시간 나신 분들은 많이 가입해서 자료를 보실 수가 있겠습니다. 전반부는 여기까지 마치고요. 한 7, 8분 정도 휴식 시간을 갖고 45분에 시작을 하도록 하겠습니다. 네, 수고하셨습니다. 이상으로 정현채 서울대 명예교수님의 죽음 단절인가 옮겨갑니까? 강의 제2부 모두 마치겠습니다. 권대TV였습니다. 오늘도 행복한 하루 되십시오. 감사합니다.